हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मन को पुणी थे स्वागत करुच्छे। तो आम आलोचना करुँच ओडिया साहित्यर इतिहास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महाराणा आपण मैंने जानी जे यारी उपरे बाई बोईटी उपरे मु पूरा प्लेलिस्ट आणुची गोटे पर गोटे क्लास करुच्छे। ये जो क्लास टी रही यूजीसी नेट जो मैंने +3 करुँच जो मैंने पीजी करुँच ओडिया ऑनर्स नहीं तो ये सब प्रकार एग्जाम पाई तथा सबू जो मैंने +3 करुँच कि पीजी करुँच कि एसएसपी दौरान नेट दौरान समस्त ये क्लास टी सफिसीयंट ठीक अच्छे। आम कहीं या द्वारा बहुत किसी जापर जो भाई भाव में मुझे केवल जदि जन ओडिया साहित्य इतिहास उपर पूरा क्लीयर हो जाए सी बहुत किसी जाने ओडिया साहित्य आम 50% प्रोब्लेम सारिदेवा ठीक अच्छे। तो जहाँ भी हो आम विषय वस्तु कौन करूँ ना आम नाथ साहित्य को आलोचना कर सारी नाथ साहित्यर जिते जहाँ रही है मत्स्येन्द्र गीता गोरख गीता सारी तापर आम शैव साहित्य को आलोचना करें तार द्वारा आम जो शैव धर्म रही कलशा चौतीसा और रुद्र सुधानीति की आलोचना कर पूर्व क्लास रे। तो फ्रेंड्स आज आम आलोचना करवा क्या ना सोमनाथ व्रत कथा संपर्क में आसतु टिके आपन को केवल सूचीपत्रटा मुझे देखी दूसरी ठीक अच्छे। फ्रेंड्स देखु आम प्राक्शाला साहित्य अच्छा कहीं धीरे धीरे आम आलोचना करें आम एक सब आलोचना कर सारी जो मैंने देखी ना तो मुझे रिक्वेस्ट करी कि आपण मैंने प्लेलिस्ट की जातु पूरा मूलठू देखी देखा आसतु बहुत सुंदर भाव में होती जी जोटा न बुझीपर मुझे क्लास करदेवी किसी प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे। देखो फ्रेंड्स आम प्राक्शाला साहित्य को आलोचना कर सारी तापर आम जो मैंने लोक साहित्य रही आलोचना करते आम अभिलेख साहित्य लिखित साहित्य चर्ची गीतिका को आम आलोचना करते आम आलोचना करते कौन ना नाथ साहित्य आपण मन देखी पारे पूरा सीधा स्पष्ट भाव में देखा जाऊ नाथ साहित्य को आलोचना कर सारी एक सब एक सब एक सब एक ठीक अच्छे। तापर आम शैव साहित्य को आलोचना करते कलशा चौतीसा को कम्प्लीट कर सारापर आम रुद्र सुधानीति की आलोचना करते। आज आम ये जो क्लास टी रही है आम आलोचना करवा सोमनाथ व्रत कथा संपर्क में ठीक अच्छे। विषय वस्तु आपण मानकर कौन रहा सोमनाथ व्रत कथा ठीक अच्छे। तापर आम सारिदेवा मादाला पंजीर किछटा क्लास करते गोटे क्लास आउ कि बाकी था भी आज सारिदेवी ठीक अच्छे। बाकी क्या सब कहली भी भावुँ आज 3टा क्लास करके सारिदेवी नेक्स्ट पाखर आपंकर किसी ना डायरेक्ट आम सारला साहित्य को जीवा ठीक अच्छे। तो आज आम विषय वस्तु रहा सोमनाथ व्रत कथा कौन फ्रेंड्स सोमनाथ व्रत कथा ठीक अच्छे। जार पीडीएफ ना तो या गोटे टेलीग्राम अच्छी मोर से टेलीग्राम रे जॉइन कर ठीक अच्छे आपण को पीडीएफ मिल जाए ओके। देखो आम 125 पेज रे जाइए पहुँची जावा संगे संगे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ओके 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 ठीक अच्छे। फ्रेंड्स पहुँची गले आम सोमनाथ व्रत कथा संपर्क में जोटी कहि आपण मैंने जो मैंने चाहिए नोट कर दे पारे कि जो मैंने चाहिए सर्ट क्वेश्चन गुड़िक जो टिक करेंगे से मैंने अंडरलाइन करी से आप नोट करने ठीक अच्छे। देखु विषय वस्तु है सोमनाथ व्रत कथा यह गोटे शैव धर्म ग्रंथ ठीक अच्छे। आम ये कहबार सीधा सड़क शैव धर्म आधारित ये एक ग्रंथ ठीक अच्छे। देखो विषय वस्तु कौन है सोमनाथ व्रत कथा शैव धर्म प्रख्यापक एक गद्य ग्रंथ ये भी गोटे गद्य ग्रंथ पद्य आप जानते गीताकार किंतु यहाँ गद्य टाइप लिखाई कापर ना यहाँ शैव धर्म उपर लिखाई बोईटी ठीक अच्छे। ओडिशार बहु प्राचीन कालर प्रचलित बहु उषा अच्छी आम ओडिशार बहु प्राचीन काल को आम जो जीवा बहुत पूजा पूजा पर्वाणी जहाँ कहती व्रत ये सब किसी रही आसी बहुत प्राचीन टाइम बहु ओषा और व्रत मध्य ये अन्यतम हूँ किए ना सोमनाथ व्रत। सामाजिक मनीष हृदयर आध्यात्मिक भावर उद्रेक करने निमंते प्राचीन काल में लेखक और कविगण सर्वजनबोध भाषा सुंदर तथा उपदेशात्मक कहानी परिवेशन करिसेंती एवं एही उषा और व्रत गुड़िक माध्यम देख कौन घटना है ना आम जदि प्राचीन काल कथा कहवा तो प्राचीन काल जो सामाजिक मनीष मैंने बसवास करुले से आध्यात्मिकवादी व्यक्तिविशेष से चाहूले जे प्रत्येक व्यक्ति हृदय रे कौन हो ना आध्यात्मिकता भाव कौन हो जाग्रत हो बा उद्रेक हो जार फलाफल स्वरूप तो से समय जो व्यक्ति माने होते सुचरित्रवान एवं से धर्म उपर गोटे गभीर धारणा रही ठीक अच्छे। तेणु से समय भी जो सब कवि थे लेखक थे से माने एभली साहित्य रचना करुले जे से माने कौन कहते ना तार विभिन्न नीति उपदेश
ମୂଳକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏଭଳି ନୀତି ଉପଦେଶ ମୂଳକ କାହାଣୀ ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ଆଉ ଓଷା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଷା ଅଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରତ ଅଛି ସେ ବହିକି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ କିଛି ନା କିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ସେ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧନା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି ଯାକୁନ୍ତି ବା ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯାହାଦେହରେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ବା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଶୈଳୀ ବା କଥକ ଶୈଳୀ ଏକ ଗତାନୁଗତିକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆମର ଯେତିକି ଓଷା ବ୍ରତ ରହିଛି ସେ ବହିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଅନେକ ଗତାନୁଗତିକତା କଥା ଦେଖିତେ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଗତାନୁଗତିକତା କ'ଣ? ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ କାହାଣୀ ରହିଛି ସେ କାହାଣୀର ଶୈଳୀ ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ଭିଲିଆନ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯଥା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ମୁନିକନ୍ୟା ଆଉ ଦେବକନ୍ୟାଗଣ କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହ୍ରଦ ବା ନଦୀ ତଟରେ ବ୍ରତ ବା ଓଷା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ ଶୁଣିବ। ଧର ଯୋର ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳିନୀ କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ରତ କରିବ। ସାଧାବାଣୀ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ନାରଦ ପରାଶରଙ୍କ ସହିତର କଥୋପକଥନରେ ଚାଲିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଭଳି ସବୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯଥାରୀତିରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଘଟଣା କ'ଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁନିକନ୍ୟା ଥିବ କି ଦେବକନ୍ୟା ଗୋଟେ ଥିବ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କ'ଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବ ହ୍ରଦ ପାଖରେ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ ସାରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଏହି ବ୍ରତ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ବ୍ରତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କରୁଥିବ ତା ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବରେ ଯିଏ ବ୍ରତଟି କରୁଥିବ ତାକୁ କହିଦେବ। ତାପରେ ସିଏ ଚାଲିଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସିଏ ସେଇ ବ୍ରତ କରିକି ନିଜର ଅଭୀଷ୍ଟ ବା ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିବ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ବ୍ରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଓଷା ବା ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ବା ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଏ ଓଷା ବା ଇଏ ବ୍ରତକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ ଠିକ୍ସେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଖେସା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକା ଢଙ୍ଗ ଦେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରତ କଥା ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ସିଷ୍ଟମେଟିକଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ବ୍ରତ କଥା ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କଥୋପକଥନ ସ୍ଥଳରେ। ବ୍ରତ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜଣେ କହୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିବ। ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମଣୀକି କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଥିବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ କହୁଥିବ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଆମର ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି। ଦେଖ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେମିତି ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ଶୈଳୀରେ ଏଟା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ଶୁଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି, ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣନ୍ତି। ଶୁଣ ଦେବ ପାର୍ବତୀ ମାଳବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା, ତହିଁ ପାଟଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗର ଥିଲା। ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଳବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ, ସେଠିରେ ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା କ'ଣ ନା ପାଟଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା ଓ ଏବଂ ତହିଁ ବିକ୍ରମାଜିତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ? ବିକ୍ରମାଜିତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜା ବହୁତ ମହାପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। ସେ କଟକର ଅନେକ ମହିମା, କଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମହିମା ଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କଳସ ସବୁ ବସାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଧବଳମୟପୁର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାବାଡ଼ି ସେଠି ଥିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କୋଠାବାଡ଼ି ଥିଲା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଉପରେ ନେତ ପତାକା ସବୁ ଉଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ କଳସ ବସୁଥିଲା, ତାପରେ ନେତ ପତାକା ସବୁ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଥିରେ ମେଢ଼ ଥିଲା, ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ଅଟ୍ଟାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଥିଲା, ଜଗତୀ ଥିଲା, କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏ ସବୁ କିଛି ସେଠି କ'ଣ ଅବିକଳ୍ପ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହସ୍ତୀଙ୍କର ସେଠି ଘଣ୍ଟାରା ମାନେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାରା ବା ଆମକୁ ଶୁଣିତେ ମିଳେ।
ଏବଂ ଘୋଡ଼ାଙ୍କର ଖିରିଖିରି ରାବ, ଘୋଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେ ଖିରିଖିରି ରାବ ଏବଂ ପଦାତିଙ୍କର ମୁଖ ରାବ, ଯେତିକି ପଦାତି ମାନେ ରହିଲେ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାଧିକା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ରାବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକମ୍ପ ଶୁଣିତେ ମିଳେ। ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଦେଖିତେ ସେମାନଙ୍କର ମିଳେ। ନବକୋଟି ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଯାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦାସ ଭାବରେ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି ବା ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ ଯେ 1932 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନିଜର ସ୍ୱସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ପୁସ୍ତକରେ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ ବା ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା କ'ଣ ହେଲା ନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଇଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଆସନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ 1968 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏଥିରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିଲେ। 1932 ମସିହାରେ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥାକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏବଂ 1968 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷୋକ୍ତି ଆବିଷ୍କୃତ ସଂସ୍କରଣ ଭାଷା ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ସଂସ୍କରଣ ଭାଷାଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅର୍ବିଚ୍ଛନ୍ନ ବା ବହୁତ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନରେ ଏହି ଉଦ୍ଧୃତ କେତୋଟି ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଉଦ୍ଧୃତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ସାରାଂଶ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ 1932 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଲେଖାନା ଶୈଳୀ ଟିକେ ଆଇଲା କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଓକେ, ଦେଖ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖ, ଏହା ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ବୋଇଲେ, ସେହି ବ୍ରତ ମହିମା କହୁଛି ଶୁଣ। ମାଳବ ବୋଲି ଏକ ଦେଶ ଥିଲା, ସେ ଦେଶର ପାଟଳୀ ନଗରର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ବୀର ବିକ୍ରମ ଅଟେ। ସେ ରାଜା ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସୀ, ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ତଳେ କେତେ ଫରକ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିଲା। ଧବଳମୟ ହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରମୟ ବା ନବରମାନ ନେତ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେହି ନବରରେ 84 ହାଟ ବସା ହେଉଥିଲା। ହସ୍ତୀଙ୍କର ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି, ଅଶ୍ୱଙ୍କର ହେସ୍ରାଧ୍ୱନି, ପଦାତିଙ୍କର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ, ମୁଖରାବ ଧ୍ୱନି ଏବଂ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅନେକ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ, ୟାଦରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ, ଦୁଇଟାରେ ଟିକେ ଫରକ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଫରକଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦୁଇ ପାଠ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭେଦ ବା ଭାଷାଗତ ଶୈଳୀଗତ ମାତ୍ର ବିଷୟଗତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷା ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି। ଏଥିରୁ ଆମେ ମନେ ହୁଏ କ'ଣ ନା ମୂଳ ପାଠ ପୋଥିକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଲିଖନକାରଙ୍କର ଯାଦୃଚ୍ଛିକତା ବା ଲିଖନୀ ଯିଏ ଲେଖିଛି ମାନେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରୁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହିକି ମାନେ ଛପେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି? କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଆନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆମେ ଏତିକି ରହିଲେ ଯେ ପାର୍ଟ 1ରେ, ପୁଣି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଏହାର ରଚନା କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାଇଲେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ବା ପାର୍ଟ 2କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।